प्रकाशित हो चुका था 1958 में। अब बात देखो, 4 साल तक भगवान भीतर प्रकट हो चुके हैं, फिर भी निमित्त की राह देखते थे कि ऐसा निमित्त कोई आए और ये भीतर का पूरा आत्मज्ञान जो भीतर दादा भगवान प्रकट हुए हैं उसकी कोई ऐसे गुण वाले पहचान कर ले और भीतर का ज्ञान खुला करे। क्योंकि दादा भगवान कहते थे कि हमको ज्ञान, आत्मज्ञान, और वो भी एक अपवाद रूप में होने का कारण, क्योंकि हमारे भीतर अहंकार अब रहा नहीं था। इसके लिए हम सामने से किसको कहें, कह नहीं पाए। 1958 की साल, 1959, 1960, 1961, 1962 में ये एक प्रसंग संजोग बना। दादा भगवान ने पूछा चंद्रकांत भाई को, क्या पठन करते हो? दादा, मैं कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र का ये शास्त्र पठन करता हूं। बहुत अच्छा। तब दादा भगवान से निकला, अगर कुछ समझ में न आए तो हम साथ में बैठकर भी इसकी बातचीत कर सकते हैं। चंद्रकांत भाई को अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं था। दादा ये पठन करते थे, ये चंद्रकांत भाई को पता था, मगर दादा सारे धर्मों के शास्त्र पढ़ चुके थे ऐसा पता नहीं था। और दादा भगवान ने इतना ही कहा कि ये कृपालुदेव के शास्त्र हमें अगर कुछ समझने में कोई क्षति आ जाए या कुछ रुकावट आ जाए तो हम साथ में बैठकर ये कृपालुदेव की ये शास्त्र अच्छी तरह समझने की हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। चंद्रकांत भाई ने ये बात पकड़ ली, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पहले ये दादा भी इनका बहुत अच्छी तरह अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे दिन चंद्रकांत भाई को, क्योंकि दादा भगवान का दर्शन किए, अब देखो ये सूक्ष्म कैसा है। अनजाने में भी ज्ञानी पुरुष, उसमें भी ये अपवाद ज्ञानी, एक्सेप्शनल ज्ञानी पुरुष, जो पंचमारे में ज्ञानी की बात करना भी मुमकिन नहीं है। ज्ञानी को पहचान करना, ज्ञानी की पहचान करना, उतनी भी हम खुद क्वालिटी लाए नहीं है कि ज्ञानी किसे कहे, ज्ञानी पुरुष में कैसे गुण होने चाहिए और ज्ञानी पुरुष की दशा क्या होती है। हम तो रास्ते में चलते हुए को भी ज्ञानी कह डालते हैं। अब दादा भगवान के दर्शन चंद्रकांत भाई को हो गए, हॉस्पिटल में बैठे, और दादा भगवान के दर्शन होते ही उनके भीतर एक बीज पड़ चुका। क्या बीज पड़ चुका पता नहीं है। चंद्रकांत भाई साहब को भी दादा भगवान को देखकर एक अलग सा एहसास होना, एक अलग सा अनुभव होना और एक बीज के रूप में पड़ जाना। दूसरे दिन चंद्रकांत भाई को हुआ, चलो मैं दादा के पास चलता हूं, मेरी बात करता हूं। ये देखो, ज्ञानी पुरुष के दर्शन केवल व्यवहार से होने पर, उनके पिता की खबर की पूछताछ करने आए थे और दादा भगवान के दर्शन होने के बाद चंद्रकांत भाई साहब को ऐसा हुआ। इसके पहले दादा को मिल चुके थे, बातें हुई थी, मगर इतना कुछ नहीं था। मगर दादा भगवान प्रकट होने के बाद जब मिले, तब चंद्रकांत भाई को लगा कि आज मैं दादा भगवान से बात करने जाऊं। चंद्रकांत भाई बात करने आए, उसमें सबसे पहले बात ये कही, दादा હું તમારી જોડે વ્યવહારની વાત કરવા નથી આવ્યો આજે, મારે કોઈ સંસારની વાત નથી કરવી, મારે કોઈ વ્યવહારની વાત નથી કરવી, પણ હું મારી પોતાની એક અંગત અને મારી એક હૃદયની એક
આક્રોશ અને હૃદયથી એક મારી બળતરા ઠાલવવા તમારી પાસે આવ્યો છું। जैसे ही बात निकली दादा भगवान ने कहा बोल बोल तारे शू बात करवी छे चंद्रकांत। देखो वाणी, दादा भगवान की वाणी सामने वाले के हृदय को कैसे खुला करता है। खाली वाणी, क्योंकि वाणी में इतनी प्योरिटी। हम तो खाली इतना कह सकते कि माली की ऑनरशिप बिगर की वाणी, और उससे आगे अगर हम कहना चाहे तो वही दादा भगवान ने खुद ने कहा है कि ये हमारी वाणी प्रत्यक्ष सरस्वती है। दादा भगवान से मुख से निकला बोल बोल चंद्रकांत, तारे जे बात करवी होय तो खुला हृदय मारी जोड़े बेस ने बात कर। चंद्रकांत भाई सामने से गए थे। ताज्जुब की बात है, चंद्रकांत भाई ने कहा कि ज्योतिष ने कहा है दादा कि मारी उम्र आयुष्य हूँ वधारे लाव्यो नथी, मारी उम्र अने आयुष्य बहु ओछुं लाव्यो छुं, अने त्यां सुधी कह्युं कि कदाच मने मारे 55-56 वर्षथी वधारे जीववानुं रहेशे नहीं। 55 या 56 साल मतलब 55 अथवा 56 आवुं मने कीधुं छे। मने दादा मने एनी चिंता नथी। 55 होय के 50 वर्ष होय मने एनी चिंता नथी, पण हूँ तमारी पासे पूछवा आव्यो छुं। आ कृपाळु देवना शास्त्र वांच्या, वांचीने मने थयुं कि मारू आयुष्य भले ओछुं होय पण ए आयुष्य पूरुं थाय ए पहेला मने कोई ज्ञानी भेगा थशे खरा। मने आवा सजीवन मूर्ति जे कृपाळु देवनुं मुख्य सूत्र छे, एक सजीवन मूर्ति ने शोधी ले अने एना चरण कमल में तारू सर्वस्व अर्पण करी दे, अने ए अर्पण कर्या पछी जो तने मोक्ष ना मळे तो मारी पासे आवजे। तो दादा हूँ तमने पूछूं छूं, तमे तो आ कृपाळु देवना शास्त्रों, कारण के चंद्रकांत भाई साहेब ने त्यारे कृपाळु देवना शास्त्रों ज खबर हती, तो शू मने मारू आयुष्य पूरुं थाय अने मारो मनुष्य जन्म पूरो थाय ए पहेला मने आवा प्रत्यक्ष सजीवन मूर्ति ज्ञानी पुरुष मने मळशे कि मारो मनुष्य जन्म नकामो जशे। धन्य छे चंद्रकांत भाई साहेब ने कि जेने संसारनी चिंता नहोती, धंधामां पण खूब लॉस कर्या था, कारण के जेनी उपर विश्वास मूके एनी उपर विश्वास पूरेपूरो मूके। ए विश्वास में दगो आवे तो पण ए विश्वास पोतानो तूटवा ना दे। धन्य छे आ पात्र ने, धन्य छे आ क्वॉलिटी ने। एक बार विश्वास मूक्यो ने पछी विश्वास घात थाय तो पण एनी चिंता नहोता करता, पण मोक्ष माटे अने आ मनुष्य जन्म मारो नकामो जशे, कारण के आयुष्य ओछो लाव्यो छुं अने कदाच जो मने आवा सजीवन मूर्ति प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष नहीं मळे तो पछी शू करवानुं, केवुं पड़े। एमनी बळतरा, एमनुं अंदरनुं आखी शोध अने एमनी हृदयथी करेली वात, एटली बधी साचा हृदयथी करेली ने एटली बधी अंदरथी करुणा अने द्रव्य एटले के एटली बधी अंदरथी भावथी
હૃદય પીગળી જાય એવી રીતે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ દાદા ભગવાનને પૂછતા હતા. ધન્ય છે સાહેબ. આ વાત કરતા તો શું દાદા ભગવાનની ઓળખાણ એક જ જણને પડી હતી? ઘણી વાર તો રડવું આવી જાય કે કેવું પડે. લોકો કર્મના હિસાબનું રડે, લોકો સંસારનું રડે, લોકો સંસારના વસ્તુ કે સંસારના સુખ જતા રહે એના માટે ભગવાનને માને કે સંસારના સુખ ઓછા થાય નહીં એટલા માટે ધર્મ કરે. ત્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ કહે છે કે મારે બીજું કંઈ પૂછવું નથી. તમે તો બહુ કૃપાળુ દેવનું શાસ્ત્રનો બહુ સારી રીતે સમજ, અને મને પૂછવાનું કારણ, દીપકાનાજી વાત કરું ને સાહેબ કે ટાઈમ? ના we have time. કારણ કે મને કહેજો, કારણ કે બોલવામાં મને ખ્યાલ નથી રહેતો. ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ કહે છે કે આજે હું તમારી પાસે આવ્યો છું એનું કારણ એક જ છે દાદા. હું સાચી વાત કહું તમને તો દાદા કે ખુલ્લા હૃદયે કહે, ગઈકાલે તમને મેં હોસ્પિટલમાં જોયા ત્યારે મને તમારા મુખ, તમારી આંખો મને ફેરફાર દેખાયો. ધન્ય છે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબને. તમે આની પહેલા મને બહુ વાર મળ્યા છો, કારણ કે આપણે એક સગા થઈએ, સંબંધી થઈએ એટલે મળવાનું થાય. પણ ગઈકાલે તમે મને હોસ્પિટલમાં મળ્યા ત્યારે તમારી આંખ, તમારું મુખ અને તમારી મુખ ઉપરનું તેજ મને આકર્ષી લીધું. મને ખેંચ આવી, મને ખેંચાણ થયું તમારા માટે કે આવી રીતે પહેલા આ દાદા મને આવા દેખાયા નથી ને ગઈકાલે જ કેમ દેખાયા? આની પહેલા મેં તમને જોયા છે દાદા. હું ખૂબ ખુલ્લા હૃદયે તમને વાત કરું છું કે મેં તમને પહેલા બહુ વાર જોયા છે, પણ આવું તેજ, આવી આંખો અને મુખ પરનું તમારી જે વાણી હતી મને ખેંચાણ થઈ ગયું. અને મને થયું કે મારી હૃદયની વાત હું કોને કરું, ક્યાં જઈને કરું? ભલે મારા પિતા હોસ્પિટલમાં દવા કરે છે, ટ્રીટમેન્ટ કરે છે, અને મને જે જવાબદારી આવી છે તો હું હોસ્પિટલમાં બેઠો છું. મારી જવાબદારી પણ જોડે મારી અંદર આ જ ચાલે છે કે કૃપાળુ દેવનું આ શાસ્ત્ર સમજવા માટે હું ગમે તેટલી મહેનત કરું પણ મને પ્રત્યક્ષ નથી મળ્યા. તો પ્રત્યક્ષ એ પ્રત્યક્ષ, અને ચોપડીમાંથી જે સમજું છું એમાં મારી અંદર કઈ ભલી વાર નથી આવવાનો. આવું ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે દાદા ભગવાનને, અને દાદા ભગવાને સતત 45 થી 48 મિનિટ ચંદ્રકાંતભાઈને સાંભળ્યા કર્યા. 2-5 મિનિટમાં ચંદ્રકાંતભાઈની વાત પૂરી નહોતી થઈ અને દાદા જોયા જ કરે. ત્યારે દાદા ભગવાને કહ્યું, ધન્ય છે આ કળિયુગને કે આ મોક્ષ ખોલનાર, મોક્ષના દ્વાર ખોલનાર નિમિત્તને ભેગા કરી આપ્યા. પછી દાદા ભગવાન રે ખરા? કારણ કે દાદા ભગવાને તો આના માટે જ આ જન્મ લીધો તો કે ક્યારે જગતનું કલ્યાણની શરૂઆત થાય, કેમ કરીને જગત આ વસ્તુને પામે, આ વસ્તુને કામ કાઢી લે. અને તરત દાદાએ કહ્યું, ચંદ્રકાંત તારે ક્યાંય શોધવાની જરૂર નથી. આ તારો દાદો એ પોતે જ જ્ઞાની થઈ ગયો છે. તારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી.
ચંદ્રકાંતભાઈની એકદમ આશ્ચર્ય આંખો થઈ ગઈ, કારણ કે એ તો એની તલપ લાગેલી કે મારું આયુષ્ય કાલે પતી જાય. પેલા જ્યોતિષે ભલે 55 વર્ષ કીધું ને કોને ખબર વેલું પતી જાય. આંખો મોટી થઈ ગઈ કે હું જે શોધું છું એ મારા સગામાં અને રિલેશનથી કહેવાતા દાદા એ જ્ઞાની થઈ ગયા. શું વાત કરો છો? કારણ કે દાદાની વાણીમાં એવી પ્યોરિટી હતી કે ચંદ્રકાંતભાઈને તરત જ હૃદયમાં. પણ કળિયુગનું વાતાવરણ કોને અસર ના કરે? 5 સેકન્ડ માટે ચંદ્રકાંતભાઈને વિચાર આવી ગયો, ખરેખર આ દાદા જ્ઞાની થયા છે? હું જે શોધું છું તે આ છે ખરેખર? દાદાને તો સ્પંદનો કેમ ના ઉડે? દાદા ભગવાનને તરત જ જેમ ગૌતમ સ્વામી આવ્યા ને મહાવીર ભગવાને તરત એક પછી એક શંકાનું સમાધાન કરતા ગયા. ભગવાન મહાવીર સ્વામી, આવો ગૌતમ. ગૌતમ સ્વામી તો જોતા રહી ગયા કે મારું નામ કેવી રીતે, અને પછી એક સંશય, એક શંકાનું ભગવાન મહાવીર સ્વામી જે ગૌતમ સ્વામીની અંદર હતું તે એક શંકાનું સમાધાન એ જ રીતે દાદા ભગવાને ચંદ્રકાંતભાઈને કહ્યું, ચંદ્રકાંત, 5000 માણસની વચ્ચે અમારું અપમાન કરજે, હલકામાં હલકી રીતે અપમાન કરજે અને અમારી આંખોમાં જોયા કરજે. તારા અપમાન કર્યા પછી અમારી આંખોમાં જો ફરક આવે તો જાણજે કે આ દાદો તારો જ્ઞાની નથી. ધન્ય છે દાદા ભગવાનને ખટપટિયા વિતરાગ પાક્યા. શું ખટપટિયા? અને પાછા શું કહે છે? 5000 માણસની વચ્ચે ઊંચામાં ઊંચી અમારી પ્રશંસા કરજે, અમારી વાહવાહ કરજે અને સાથે અમારી આંખોમાં જોયા કરજે. તારી વાહવાહ અને પ્રશંસાથી અમારી આંખોમાં ફરક આવી જાય તો તારો આ દાદો જ્ઞાની નથી. ચંદ્રકાંતભાઈ જોતા રહી ગયા. વાહવાહ કરે તો એમની આંખોમાં ફરક ના આવે, અને હલકામાં હલકું અપમાન કરે તો પણ આંખોમાં ફરક ના આવે. આંખોથી દાદા ભગવાને ચંદ્રકાંતભાઈને જ્ઞાન પીવડાવી દીધું. આંખોથી ચંદ્રકાંતભાઈને શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત કરાવી દીધો. ત્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ આ વાત સાંભળ્યા પછી એમની આંખોમાં જોયા કરતા હતા અને આ વાતો કરતા હતા ને જવાબ આપતા હતા કે 5000 માણસની વચ્ચે આમ કરજે, 5000 માણસની વચ્ચે આમ કરજે. એ બોલતા હતા તોય આંખોમાં ફરક નહોતો. ચંદ્રકાંતભાઈ કહે છે, એક સમયે દાદા ભગવાનને સૌ પ્રથમ સાષ્ટાંગ અને પોતાના મન વચન કાયાને પોતાનું માલિકીયું સમર્પણ કરનાર, સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા પછી દાદા, મારો જન્મ, મારી મહેનત અને મારી શોધ આપણા પોતાના જ ઘરમાં પૂરી થાય અને આજ ઘરમાં હું તમારો સગો થયો. હું કઈ રીતે તમને કહું? કારણ કે જે ઘરમાં જ્ઞાની પ્રત્યક્ષ સજીવન મૂર્તિ તરીકે મને ઓળખાણ આપે છે ને એ જ ઘરમાં હું સગાઈથી તમારો ભત્રીજાનો દીકરો ને તમે મારા દાદા સગાઈના આધારે થાવ છો અને એ ઘરમાં મારો જન્મ
દાદા તમે દાદા નથી, તમે દાદા ભગવાન છો. આ શબ્દ ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે જે 10 લાખ વર્ષ વીતી ગયા અને 10 લાખ વર્ષ પછી જે વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું આ કળિયુગમાં, એના પ્રથમ નિમિત્ત મોક્ષ દ્વાર ખુલ્લો કરનાર એ ચંદ્રકાંતભાઈના દર્શન પણ કંઈક લોકોનું કલ્યાણ કરીને ગયું. ચંદ્રકાંતભાઈ સ્વભાવથી બહુ જ કડક, પણ એમની કડકાઈ સામેવાળાની પ્યોરિટી વધારવા માટે, એમાં આપ્તપુત્રો જોડે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે જે કડકાઈ વાપરી છે અને આપ્તપુત્રોને જે ચંદ્રકાંતભાઈએ દાદા ભગવાન જેવું જ ઘડતર કરવામાં એમણે જે પોતાના મન વચન કાયા આપ્તપુત્રો માટે જે ઘસ્યા છે, આજે પણ આ દાદા ભગવાનની સાથે આ ચંદ્રકાંતભાઈએ કોની આજ્ઞાથી જીવન પસાર કરવું અને કોની આજ્ઞા લઈને કાર્ય ક્રિયા કરવી, એ ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે શીખવાડ્યું. તારા કાર્યની કિંમત નથી, તારી ક્રિયાની કિંમત નથી, તને જે જ્ઞાન સમજણમાં આવ્યું છે તેની કિંમત નથી, પણ કોની આજ્ઞાથી તું કરે છે એ આજ્ઞાની તને કિંમત નહીં સમજાય ત્યાં સુધી તને તારા મોક્ષની પણ કિંમત નહીં સમજાય. ત્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે કીધું કે આજ્ઞા દાદા ભગવાનની તમે લીધી છે કે તમે તમારી મેળે તમારા મનની મરજી પ્રમાણે કરો છો? આ વાત દાદાની, દાદા ભગવાનની અને દાદા ભગવાન પાસેથી લીધેલી આજ્ઞાની કિંમત, આજ્ઞામાં બળ છે. લાખ આખું ને આખું શાસ્ત્ર તું બરોબર સમજી ગયો હોય અને સમજીને તું તારી સમજણ પ્રમાણે ક્રિયા કરતો હોય તો પણ તને ફળ નહીં મળે. અને શાસ્ત્ર સમજ્યો નથી અને ફક્ત દાદા ભગવાનની આજ્ઞા તે લીધી છે તો તારે કશું સમજવાનું રહેતું નથી. આ ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ વારે ઘડીએ આપ્તપુત્રો પાછળ આ એક જ વાત વારે ઘડીએ ફિટ કરાવતા હતા. કારણ કે તમારા જ્ઞાનમાં જો કોઈ બાધક થાય અને તમારા જ્ઞાનને 16 કળાએ ખીલવામાં જો કોઈ પણ અંતરાય આવતો હોય તો એક જ અંતરાય કે તમે તમારી મરજીથી ચાલી રહ્યા છો, મરજી પ્રમાણે વર્તી રહ્યા છો અને ફક્ત દાદા ભગવાન પાસે સિગ્નેચર કરાવો છો. શું દાદા ભગવાને તમને કહ્યું તું? દાદા ભગવાન વિતરાગ છે, પણ તમારા માટે તો કડક વિતરાગતા લઈને આવ્યા છે. આપતા પુત્રો, તમે પુણ્યશાળી છો કે દાદા ભગવાન તમારી વિતરાગતા નીચે ધરીને ઉપરથી કડકાઈ વાળી વિતરાગતા તમારા માટે વાપરી રહ્યા છે. એનો લાભ લઈ લેજો, નહીં તો આવી કડકાઈ
દાદા ભગવાને કોઈને કોઈના માટે કરી નથી ને કોઈને બતાવી નથી એટલી કડકાઈ આપતો પુત્રો જોડે દાદા ભગવાન વિતરાગ રહીને કડકાઈથી તમારું ઘડતર કરે છે. અને હું પણ તમને આ જ વાત કરું છું. આવું ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ, કારણ કે ભાવિ તીર્થંકર એની કિંમત નહોતી કરી એમણે કે ભાવિ તીર્થંકર છે. ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે ક્યારે ભાવિ તીર્થંકર રૂપે ક્યાંય કિંમત થવા જ નહોતી દીધી. ફક્ત ને ફક્ત દાદા ભગવાનને જ ખુલ્લા કરવામાં, દાદા ભગવાનની ઓળખાણ કરાવવામાં અને દાદા ભગવાન પાસેથી શું વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી એની ચંદ્રકાંતભાઈએ છેક સુધી દલાલી કરી છે કે ઓળખી લો આ દાદા ભગવાનને, ઓળખી લો, પામી લો, આ કરો. છેલ્લે પોતે તો હાથ જોડી માથું નીચું રાખીને બેસતા. આ વાત દીપક આનંદજી, રજનીભાઈ સાહેબ, ચંદ્રકાંતભાઈ આપતો પુત્રો માટે અને દાદા ભગવાન આપતો પુત્રો માટે એટલી બધી મહેનત કરી છે કે તૈયાર થઈ જાઓ છોકરાઓ, તૈયાર થઈ જાઓ. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે એક જણ અમારી આશય પ્રમાણે જો તૈયાર થઈ ગયો ને, આખી દુનિયાને બદલી શકશે. અફસોસ થાય છે કે શું દાદા ભગવાન અને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ અમારી પાસે શું ઝંખતા હતા. આટલી ચંદ્રકાંતભાઈને બધી જ સત્તા દાદા ભગવાને આપેલી અને જ્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ રહ્યા નહીં ત્યારે દાદા ભગવાનને પણ આખું ધીરે ધીરે એમનું પણ સમેટાવા લાગ્યું. 83માં ચંદ્રકાંતભાઈનું જવું અને એમની જે પ્રોમિસ હતી દાદા ભગવાનની, એ દાદા ભગવાને પોતાની પ્રોમિસ નિભાવીને 88 તો ખાલી શરૂઆતનું દિવસોમાં 87 કે ઓહો બહુ મોટો દીવડો બુઝાઈ ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી 1962 માં તમે લઈ ગયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજી એક વાત છે નિમેશાનંદજી, એમના પત્રો જોતા એમના પત્રમાં એની જે પૂર્ણાહુતિ હતી વારંવાર એમણે એક જ વાત લખી છે, દાસાનું દાસ કરીને. તો એ શબ્દ એમણે જ આપણને લખતા શીખવાડ્યો. એના વિશે એના આધારે જ કવિરાજે લખી નાખ્યું. પેલા આસ્થાપુરા માતાના પદમાં અવગણ કાઢજો દાસાનું દાસના દર્શન દેજો અમને આશાપુરામાં. ચંદ્રકાંતભાઈ આ શબ્દ દાસાનું દાસ એમની અંદરની દશા વ્યક્ત કરીને બતાવી કે ગમે તેટલું મારી અંદર જ્ઞાન પ્રગતિને પામે અથવા જ્ઞાન અનુભવજન્ય થતું જાય, તેમ છતાં હું દાદા ભગવાનનો દાસ ભલે કેવો પણ આખા સંસારની કોઈ પણ ક્રિયા, કોઈ પણ ઉદય કર્મમાં
ક્યાંય પણ એ ઉદય કર્મનો રસ મને પછાડે નહીં, એટલે મારા દરેક ઉદય કર્મમાં બધા સંજોગોની સામે હું બધા સંજોગોમાં એમનો પણ દાસ બનીને રહું અને સંજોગોને બધો જસ આપી શકું. દાદા ભગવાનનો દાસ એને જ કહેવાય કે આખા જગતના દરેકને ગુરુ બનાવી શકે અને આખા જગતના દરેક સંજોગ અને દરેકને ગુરુ બનાવે તે જ આ સંસારમાં દરેકનો શિષ્ય બની અને પરમાત્મા પદ પામી શકે. દાસાનું દાસ આ શબ્દ ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબની અંદરની જાગૃતિની એનું લેવલ, એમની દશા વ્યક્ત કરેલી છે. ક્યારે પણ ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે સત્સંગમાં પોતાની અથવા સામે ચાલીને સત્સંગ કરવાની ક્યારેય તૈયારી બતાવી નહોતી. દાદા ભગવાન બધા મહાત્માઓની વચ્ચે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબની ગાદી ઊંચી કરે, આસન દાદા ભગવાન પાથરતા, આસનમાં બેસાડે, આસન ઊંચું કરે અને જ્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ આવે ત્યારે દાદા ભગવાનના સત્સંગની આખી પાવર બદલાઈ જતું. કારણ કે એને જોઈને દાદા ભગવાનની જે વાણીમાં જે ચોગરદમથી મોક્ષ ખુલ્લો બતાવી શકે, કારણ કે આ તો એમના માટે લખાઈ ગયેલું, એમના માટે લખાઈ ગયેલું. વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. અને આ જ પદ દાદા ભગવાને અને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે આપતો પુત્રો માટે પણ આટલા જ હૃદયથી આપતા પુત્રોને જોયા છે. દીપક આનંદજી, બીજું કઈ? સચ્ચિદાનંદ, એક વાત અહીંયા નટુકાકાની ડાયરીમાં આવી હતી કે દાદાના વચન છે કે અમારી નીચે 2 તીર્થપતિ આયા અને એમ કીધું કે અમે પણ એમના દર્શન કરીને મોક્ષે જઈશું. અને પાછળથી એમ કીધું, મને મળ્યું નહીં હમણાં શોધવાની ટ્રાય કરી, અને એમ કીધું કે એમને અમે જ્યારે તીર્થંકર થઈશું ત્યારે અમારા દર્શન કરવા એ લોકોએ આવવું પડશે એમ કરીને કીધું. જી જી સાહેબ, આપની વાત છે ને. જે પુરુષ પોતાનો મોક્ષ અટકાવતા હોય, જે પુરુષ કહે છે કે અમને મોક્ષ અમે હથેળીમાં લઈને બેઠા છીએ, અમને ભગવાન વશ થયેલા છે, ભગવાનને કહ્યું કે બીજી દુકાને જાઓ ને, બીજે ક્યાંય વસો ને, તો એ ભગવાન કહે છે કે આવી જગ્યા અમને જડતી નથી. જો આ પુરુષ ભગવાનને કહી શકતા હોય, આ પુરુષ પોતાનો મોક્ષ અટકાવીને બીજાના મોક્ષમાં પોતાની પ્યોરિટી પૂરેપૂરી વાપરી શકતા હોય, તો આ દાદા ભગવાનને
તમે કઈ રીતે, કયા ગુણો, કઈ પ્યોરિટી આ દાદા ભગવાને મહાત્માઓ માટે પોતાની જગહિતે ગાળી કાયા, જોતાના ઠંડી ગરમી. આ દાદા ભગવાનને એક એક પરમાણુ કેવળ આ મહાત્માઓનું કલ્યાણ અને આ મહાત્માઓ તૈયાર થઈને જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બનતા જાય એવું દાદા ભગવાને એક એક મહાત્માને, એક એક આપતા પુત્રોને, સંતપતિ સાહેબોને એ ટાઈમમાં પૂરેપૂરો ટાઈમ આપ્યો કે તૈયાર થઈ જાઓ, તૈયાર થઈ જાઓ. અમારી જોડે બેસીને સવારે 5 વાગે બોલાવો તોય દાદા ભગવાન બેઠા હોય, ને રાત્રે 11:30 દાદા ભગવાન આપ મહાત્માને આપતા પુત્રો જોડે વાતો કરે. કેમ કરીને મહાત્માઓ તૈયાર થઈ અને આ જગત કલ્યાણમાં પોતાની પ્યોરિટી વપરાય. તેમ છતાં દાદાએ કહ્યું કે જેટલી એક જગ્યાએ કહ્યું કે હું તમારું કંઈક લઉં ને તો એટલું જગત પ્યોરિટીમાં કચાસ આવે, અને પ્યોરિટીમાં સેજ ડાઘ આવ્યો તો એટલું જગત કલ્યાણ કાચું પડી જાય. શું હશે આ? કેવળ એક એક પરમાણુ ફક્ત કેમ કરીને સામેવાળાનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. મારી પાસેથી મોક્ષ લઈ જજે, પછી પાછા આવવાની જરૂર નથી, કારણ કે અમે દુકાન નથી માંડી, પણ અમારી પાસેથી પાક્કું સમજી જા અને પછી જા. આખી દુનિયા પર કશું નડશે નહીં. ચાલો દીપક આનંદજી, તમે તો દાદા ભગવાનની ક્યાં વાત કરીએ સાહેબ. અને ચંદ્રકાંત ભાઈ સાહેબ, અરે એક તમે જુઓ તો ખરા દાદા ભગવાન. તમે 1962 એમના ઘરમાં બેઠા છે ને કે છે અમારા કરવાથી જગત કલ્યાણ ના થાય, અમે તો 9x9 રૂમમાં બેસીને પણ જગત કલ્યાણ થઈ શકે એવું છે, એવી અમારી પ્યોરિટી લઈને આવ્યા છીએ. જે તીર્થંકર ભગવાન પણ વિચરેલા, બધે વિચરીને સમોસરણ રચ્યાતું જાય અને જગત કલ્યાણ થાય. ત્યારે આ કળિયુગમાં દાદા ભગવાન એવું શું લાવ્યા? 9x9 રૂમમાં સમોસરણ બનાવીને બેઠા, અને એ સમોસરણ આખી દુનિયામાં ફરે. અમે આરામ નથી કરતા, અમે તો આખા દુનિયાની વિધિ કરવા નીકળીએ છીએ, અને આખી દુનિયાની એવી વિધિ કરીએ છીએ કે કેમ કરીને મોક્ષ ના પામે તો સુખ શાંતિને પામે, સુખ શાંતિને ના પામે તો અમારું જીવન ચરિત્ર જોઈને માનવ થઈને સુખની દુકાન ખોલતા શીખે. किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं. पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं. શું ભગવાનની વ્યાખ્યા છે દીપક આનંદજી? માણસ થઈને ભગવાનની વ્યાખ્યા તો જુઓ. किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं. અને પારકાનું દર્દ લઈ લે, પોતાનું દર્દ આપવાની વાત તો બાજુએ રહી, પારકાનું દર્દ લઈને સામેવાળાને સુખી કરે, ઉસે હમ યાદ કરતે હૈ. ઉત્કૃષ્ટ મનુષ્ય, અને મનુષ્યમાં પણ પરમાત્મા જેવા ગુણ. આ દાદા ભગવાનના જીવનની વાત છે.
દાદા ભગવાન નહોતા થયા તોય બધાને કહ્યું, અને દાદા ભગવાન થયા પછી પણ કે કર્યું, આવો આવો તમારા દુઃખ અમને આપી જાઓ. નહોતા થયા ત્યારે પણ દુઃખ ઉઘરાવા નીકળેલા અને સુખ ની વર્ષા એટલે કે વર્ષી દાન કરવા નીકળેલા, સુખનું વર્ષી દાન કરવા નીકળેલા અને દુઃખની ગોચરી કરવા નીકળેલા કે લાવો ગોચરી આપો અમને, અમે ગોચરીએ નીકળ્યા છીએ, તમારા દુઃખ અમને આપો અને અમારું સુખનું વર્ષી દાન તમે સ્વીકારો. થતા પહેલા અને ભગવાન પરમાત્મા પ્રગટ્યા અંબાલાલ મુળજીભાઈ પટેલમાં, એના પછી પણ એક જ વાત કરી, તમારું સુખ અમારે આટલું પણ જોઈતું નથી, અમે તમારું સુખ ઓછું કરવા નથી આવ્યા, તમારું સુખ તમારી પાસે રાખો અને અમારી પાસેથી એવું સુખ લઈ જાઓ કે ક્યારેય તમારે સુખ માટે દુખી થવું ના પડે, સુખ માટે ભિખારી થવું ના પડે. આ દાદા ભગવાન ઘરે ઘરે મોક્ષનું માર્કેટિંગ કરતા હતા. ભલે અમને નહીં માનતા, ભલે અમને નહીં પૂજતા, ભલે અમને નહીં સ્વીકારતા, તમે જે ભગવાનને માનો છો એ જ ભગવાનને માનો, પણ અમારી પાસે આવી અને તમે જે ભગવાનને માનો છો એની સાચી ઓળખાણ કરી લો, જેથી તમે જે ભગવાનને માનો છો એ ભગવાનની ડાયરેક્ટ કૃપા તમારા ઉપર થાય, એવી અમારી પાસેથી તમારા ભગવાનની ઓળખાણ કરી લો. ભલે અમને નહીં માનતા, આટલી પણ દલાલી, આટલું પણ માર્કેટિંગમાં એમનું કમિશન નહીં, અને કે છે અમને ભજીને શું કરવાનું, અમારા ફોટાને ભજીને શું કરવાનું, અમારી પાસે આવી અને તમારી અંદર રહેલું જ્ઞાન ખુલ્લું કરી જાઓ. જ્ઞાન તમારી પાસે જ છે. કેટલા કળિયુગમાં કેટલા લઘુત્તમ, દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસ, જે આવ્યો જેણે જે જ્ઞાન આપ્યું દાદા લેતા જ ગયા. કોઈએ ગીતાનું આપ્યું લઈ લીધું, કોઈ જૈનનું આપ્યું લઈ લીધું, કોઈએ વેદાંત આપ્યા સ્વીકારી લીધું, અને છેલ્લે દાદા કહે છે આ બધું અમે સ્વીકાર્યું, પણ છેલ્લે તમારી ચિંતા ઓછી થઈ, અમારી પાસે આવી તમારી કાયમની ચિંતા બંધ થઈ જાય તો પછી અમારી પાસે આવવાની જરૂર જ ક્યાં છે? અમારી પાસે આવીને કાયમની ચિંતા બંધ થઈ જાય એવું તમે પામી લો તો તમે સંસારમાં હોવા છતાં અમારા જેવી દશામાં આવી ગયા. કેટલા નીચા નમે, કેટલા નીચા નમે, કેટલા નીચા નમે. છેલ્લે બધાને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબનું આયુષ્ય પત્યું એ પહેલા ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે કેવા પુણ્યશાળી ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ એક એક જણનું જીવતું પ્રતિક્રમણ અને જીવતી ક્ષમા માંગી હતી એમણે. આ જીવું તેવું નથી સાહેબ. ઘરનાની બધાની ક્ષમા માંગેલી, ઘરનાની બધાની માફી માંગેલી, ઘરનાનું બધાનું પ્રતિક્રમણ કરેલું, મહાત્માઓની માફી માંગી હતી, મહાત્માઓનું પ્રતિક્રમણ કરેલું, મહાત્માઓને એક એકના આશીર્વાદ લીધેલા. ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબે એમને
દેહ છૂટી નહોતો ગયો. ખુલ્લી માફી, ખુલ્લી ક્ષમા માંગી 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 માંગી. એમને એમ દાસાનું દાસ થવાતું નથી. માફી માંગવી, પ્રતિક્રમણ થવું અને સામે વાળા પાસે એવું હૃદય મૂકવું કે સામે વાળાના બંને હાથ ઊંચા થઈ જાય કે અમે તમારી જોડે ક્યાં આંટી પાડીએ, તમારી જોડે તો અમારું કલ્યાણ સમાજ. સેમ દાદા ભગવાન. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, દીપક આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ સાહેબ. બીજી એક છેલ્લી વાત આપણે રહી જાય છે એટલે ખાસ કે બોલો બોલો બોલો. Okay, now you can start. હા નિમેશાનંદજી, આપણે આજથી છે ને 8મી કલમ લીધી છે. પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલા કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ વર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. તો એ 8મી કલમ માટે થોડું વિશ્લેષણ કરો એટલે પછી સમજાય કે કેવી રીતનું પ્રતિક્રમણ કરવું. 8મી કલમ મારી સમજણ અને થોડુંક દાદા પાસેથી મળેલી વાત સત્સંગમાં સંપૂર્ણ દાદા ભગવાને મહેનત કરીને જે દ્રષ્ટિ આપણને આપી છે એ આપણી દ્રષ્ટિ નિરંતર અંતર્મુખી બને, નિરંતર એ દ્રષ્ટિનો જ વ્યવહાર થાય ને એ દ્રષ્ટિની જ કમાણી થાય, એ દ્રષ્ટિથી જ કમાણી થાય, એ દ્રષ્ટિનો જ ઉપયોગ થાય અને એ દ્રષ્ટિથી જ જીવાય. એ દ્રષ્ટિ નિરંતર વપરાય એના માટે આ 8મી કલમ છે સાહેબ. ધન્ય છે આ દાદા ભગવાનને કે અજાણતા કેવો મોક્ષ અનુભવમાં આપી દીધો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો અથવા તો મને કોઈ દેહધારી જીવાત્માનો અથવા તો મને કોઈ જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાઓનો કોઈ નોય કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. આ કલમ સિદ્ધાંતને ખુલ્લો કરે છે, વ્યક્તિથી દ્રષ્ટિ હટાવીને, એટલે કે વ્યક્તિ લક્ષી દ્રષ્ટિ ન બની જાય, એ દ્રષ્ટિ અભિપ્રાય સ્વરૂપે કામ ના કરે, અમુક બાબતમાં નોંધ રૂપે કામ ના કરે, વીતેલી ક્ષણ અથવા આવવાની ક્ષણમાં આ દ્રષ્ટિ ડાપણ અથવા તો અવિનય ન કરે, એ દ્રષ્ટિ ટૂંકમાં કહીએ તો સિદ્ધાંતને વળગી રહે ને વ્યક્તિ લક્ષી અથવા વ્યક્તિને જોયા પછી પણ સિદ્ધાંતનો પક્ષ લઈ શકે એવી આ કલમ
વ્યવહાર પણ સાચવી શકે છે અને અંદર મોક્ષ અનુભવ કરી શકે. જ્ઞાન જે દાદા ભગવાને આપણને ખુલ્લું કર્યું છે એ જ્ઞાન અનુભવમાં અંદર આવે અને વ્યવહારને પણ સંપૂર્ણ ખુમારી સાથે નિડરતાથી વ્યવહારમાં સિદ્ધાંતને વળગી શકે એવી આ 9 કલમની 8મી કલમ છે. વ્યક્તિએ ભૂલ કરી તો વ્યક્તિને દંડ આપતા નથી, પણ સિદ્ધાંતને વળગ્યા પછી સિદ્ધાંતનો પક્ષ લેવો એ જ વ્યક્તિ માટે જાગૃતિની બારી અથવા દરવાજો ખુલ્લો કરે છે. દાદા ભગવાન પાસે આપતપુત્રો બેઠા હોય અને એક ટૂથપીક દાંતમાંથી સળી ટૂથપીક એ દાંતમાંથી દાંત કોતરતા દાદા, અને એ સળી પણ જો આપતપુત્રો કોઈ બદલી કાઢે, પ્રત્યક્ષ છે, આપતપુત્ર પ્રત્યક્ષ છે. આપતપુત્રોએ કહ્યું, દાદાએ પૂછ્યું કેમ સળી બદલી? દાદા બહુ જૂની થઈ ગઈ હતી એટલે એને ફેંકી દઈને એને પરોક્ષ બનાવી દીધી. ત્યારે દાદાએ કહ્યું, અમે તમને કહ્યું તું, અમે તમને બદલવાનું કહ્યું તું? તો કે ના દાદા, હજી એ સળી કામ આપે એવી હતી? તો કે હા દાદા, તે સળી બદલી એ અમારા ચારિત્ર, જે અમારી પુણ્ય અમારી ચારિત્રને પ્યોર રાખવામાં જે પુણ્ય કામ કરે છે એમાંથી એ પુણ્ય એક સળી બદલાવવામાં વપરાઈ? તો કે હા દાદા, આવું અવિનય તમે ક્યાંથી શીખી લાવ્યા? કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુને પ્રત્યક્ષમાંથી પરોક્ષ બનાવવી, જીવતી હોય ને મરેલી બનાવવી અને મરેલાને જીવતો બનાવવો, એ દ્રષ્ટિ સિદ્ધાંતને વળગી રહે તો ભૂલ કરેલી વ્યક્તિ હોય એ બેઠો થઈ જાય અને પ્રતિક્રમણ કરવા માંડે અને જીવતો વ્યક્તિ જીવતી વ્યક્તિને ભૂલ સિદ્ધાંતથી બતાવીને વ્યવહારમાં મરેલો બનાવી દે અને અંદર જીવતો કરે, એને સિદ્ધાંત કયો ને એને 8મી કલમ કહી. આજે 8મી કલમમાં હું દીપક આનંદજીનો દોષ જોઉં છું અને અંદર કહું છું કે હે દાદા ભગવાન, હે દીપક આનંદજીમાં રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન, મને આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો, આપના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થઈ મને શક્તિવંત બનાવો. અને મેં પછી દીપક આનંદજી જોડે સિદ્ધાંતની વાતો કરીને દીપક આનંદજીની ભૂલ બતાવી તો દીપક આનંદજી પણ એ ભૂલ તરીકે સ્વીકારશે. વચમાં પ્રેમ આત્મીયતા ઘટે નહીં અને જાગૃત થયા એ મરેલામાંથી જાગૃત થવું એટલે જીવતા થવું, અને જ્યાં જીવતો છે ત્યાં મરેલો બનાવી અને અંદર જીવતો કરવો. એક વાત સ્થૂળમાં છે 8મી કલમમાં, અત્યારે હાજર છે કે નથી એનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય, ન કરવું ન કરાવવું,
કે કોઈ કરતું હોય તો એને હું સપોર્ટ એટલે કે અનુમોદન ના કરું. એક સ્થૂળ વાત છે. જે છે જીવતા અથવા અત્યારે નથી મૃત્યુ પામ્યા છે તેનું પણ હું અત્યારે હવે કોઈ પણ બાબતમાં એ બાબતની ચર્ચા કે એ બાબતમાં હું કંઈ પણ મારી ટિપ્પણી અથવા તો ટીકાત્મક અથવા તો મારી દોડદાપણ ના કરું અને દોડદાપણ કરીને મારાથી કોઈ અપરાધ કે અવિનય ના કરું. એ સ્થૂળ વાત છે 8મી કલમમાં. પણ જોડે જોડે જે મારી સમજણ અને દાદા ભગવાન થકી મને સત્સંગમાં જે સાંભળવા મળીને દાદા ભગવાનની કૃપાથી સિદ્ધાંતને વળગી ના રહું અને ખાલી ઇમોશનલ થઈને 8મી કલમને વળગી રહું તો 8મી કલમમાં હું છું નહીં. તો દાદા ભગવાને અમને પણ નંગોળ, ઘનચક્કર એવા એવા શબ્દ અમને કયા છે અને બોલ્યા છે. તો શું દાદા ભગવાન 8મી કલમ બ્રેક કરી? પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય કે સંપૂર્ણ વિનયમાં રહીને, સંપૂર્ણ પરમ વિનયમાં રહીને સિદ્ધાંતને વળગીને વ્યવહારને જે સાચવી શકે એ જ નિશ્ચય સ્વરૂપ રહી શકે. 8મી કલમ જ્યાં છે તેને છે કહ્યું, જ્યાં નથી તેને નથી કહ્યું, જ્યાં હા ત્યાં હા કહ્યું, જ્યાં ના ત્યાં ના કહ્યું, જ્યાં ગ્રીન સિગ્નલ આપવાનું છે ત્યાં ગ્રીન સિગ્નલ આપ્યું, જ્યાં રેડ સિગ્નલ આપવાનું ત્યાં રેડ સિગ્નલ આપ્યું. 8મી કલમનું સંપૂર્ણ ચારિત્રમાં પરિણામ પામવું એ ક્યારે બને? નિરંતર દાદાએ આપેલી દ્રષ્ટિ પોતાની ભૂલોને જોતો થાય, પોતાની અંદર રહેલી નબળાઈઓને જોતો થાય, દ્રષ્ટિ નિરંતર અંતર્મુખી બને અને અંતર્મુખી બન્યા પછી સિદ્ધાંતને પકડી રાખે. સિદ્ધાંત એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારે પોતાના મન, વાણી, કાયાના કોઈ પણ સોફ્ટ કોર્નર કે પક્ષપાતમાં ન આવે, પોતાના મન, વાણી, કાયા પ્રત્યે પક્ષપાતપણું ઊભું ના થાય, નિષ્પક્ષ થઈને સિદ્ધાંતને વળગીને પોતાના મન, વાણી, કાયાને પણ ચોખ્ખું કરી શકે. એ જ બીજાના માટે પણ એટલો જ બોલે, કહે અને ચોખ્ખો થાય. અંદરથી કોઈ પણ પ્રકારે સિદ્ધાંત તૂટે નહીં એવી 8મી કલમ છે. તેમ છતાં સ્થૂળમાં કોઈનું નિંદા કરવી, કોઈની ટીકા કરવી, કોઈનું નથી હાજર તેનું બોલવું, એ આવા હતા તેવા હતા તો કે ના બોલતા. પણ એનાથી આગળ મેં મારા સમજણ અને મને જે અનુભવ થાય છે કે સિદ્ધાંતને વળગ્યા પછી વ્યક્તિલક્ષી વાત નથી પણ વ્યક્તિને જીવતો કરવાની વાત છે અને જીવતાને મરેલો કરવાની વાત છે. એ આખી એક નિષ્પક્ષપાતી ફરજ જ્ઞાન સહિત, દ્રષ્ટિ સહિત પોતાના મન, વાણી, કાયા જોડે જેટલો રહી શકે એટલો જ બીજા માટે પણ એટલો જ ઉપયોગી થઈ શકે. જેમ દાદા ભગવાન અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ પ્રત્યે જે રીતે હતા એવા જ આપતપુત્રોને, મહાત્માઓને, સંપતિ સાહેબોને બરોબર જાગૃત કરવામાં દાદા ભગવાન સહેજ પણ કાચા પડતા નહોતા. સિદ્ધાંતને કાચો પડવા દેતા નહોતા. તારી અહંકાર વાળી વાણી અમને ચાલે નહીં, તારી સિદ્ધાંતિક વાણી અમને ચાલે. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. સોરી સાહેબ, ટાઈમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. 8મી કલમ
બહુ જ અંદરથી વાગોળવા જેવી છે કે ઇમોશનલ પણ ના આવે ને સિદ્ધાંતને વળગાય ને સિદ્ધાંત પોતાના મનવાણી કાયા જોડે નિષ્પક્ષ બનાવે તો જ આ કલમ બીજાને પણ ઉપયોગી થઈ અને નિષ્પક્ષ બનાવી શકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી બહુ જ સરસ, તમે બંને પાર્ટમાં બહુ ઇન્ફોર્મેશન આપી બહુ, અને પહેલા પાર્ટમાં તો 1962 માં બધાને મહાત્માને લઈ ગયા. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો તિરુમંત્ર બોલાવો. દીપકાનંદ પ્લીઝ બોલો. રજનીભાઈ સાહેબ, જી 1958 દાદા ભગવાનની ઉંમર 50 વર્ષ. કેવા લોખંડી હશે, કેવા જોરદાર હશે, જે 80 વર્ષે પણ દાદા એવું જ કામ આપતા હતા એમનું. તો 1962 54 વર્ષની ઉંમર, એમની જોડે કોઈ ચાલી ના શકે એટલી સ્પીડમાં જાય તો શું કેવું? એમને ઉતાવળા કેવા? 1962 પછી એમની જોડે ચાલવું એટલે એટલી સ્પીડમાં કોઈ ચાલી શકતું નહીં. દાદાની સ્પીડ ઓછી થઈ હોય તો એક મોટો એક્સિડન્ટ થયા પછીનું એક પગનું એવું આવવું, ફ્રેક્ચર આવવું, એ પગનું ઓપરેશનનું આવવું, પણ કશું ના થયું. પણ એ પગ પછી તેમ છતાં દાદા ભગવાનના એક પણ ઘૂંટણિયા કશું પણ એક ઘૂંટણ પણ ડેમેજ નહોતું, ડિફેક્ટ નહોતું. આખું શરીર ચરમ શરીરી જેવું હતું. 3 દિવસ દાદા ભગવાનને રાખ્યા પછી પણ હાથ પગ બધું વળે અને મોઢા પરનું તેજ જેમ ત્રીજો દિવસ આવ્યો ત્યારે તેજ દાદાનું વધી ગયું હતું મુખ ઉપર. હવે 62ની સાલમાં 54 વર્ષે દાદા ભગવાન સામેથી, અને એ તેજ, એ ખુમારીને એ આંખો ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબને જે થઈ જોવા મળી એ કેવી હશે? એટલે કહ્યું આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે. ચાલો સાહેબ, ટાઈમ થયો છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. નિમેશાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. નિમેશાનંદજી. જી જી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિયંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમોકારો. એસો પંચ નમોકારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. પદ્મં ભવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે મંગળવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. ફરીથી આપણે 8મી કલમ ઉપર છૂટાપડાના સામાયિક સાથે પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવન મૃત્યુ પામેલાનો અવારનવાર અપરાધ અવિનય સંબંધિત થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ કરીશું. દિવસ દરમિયાન એના ઉપર જ ઉપયોગ રાખીશું. જ્યાં જ્યાં જેમની જોડે રહેવાનું થયું, બધો વ્યવહાર થયો, ત્યાં જે ભૂલો થઈ છે તેના પ્રતિક્રમણ રાખીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી, દીપકાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. રંગીભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ કાકાબા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર નીનાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર સરલાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ.
मनोज जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बेन जय जगदम्बा बेन जय जय सच्चिदानंद गौतम जी जय प्रीता जी जय सच्चिदानंद बेटी बहन जय सच्चिदानंद कुमुद भारती बहन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद उषा बेन प्रदीप भाई जय सच्चिदानंद अभिवेद जय सच्चिदानंद गीता बेन मुंबई गीता बेन मणिनगर जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद चंदन मासी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वापसी नरेश जय हातिम भाई जय सच्चिदानंद पधारजो भारती बेन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।